الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا aqimu sufufakum wa'tadilu. Lurus, rapatkan barisan. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت
يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. ربنا اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله. استغفر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sudah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli summa amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Pada subuh kali ini kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf ayat 31, surat Al-A'raf ayat 32, kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-A'raf ayat 33. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jika kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 31 di dalam surat Al-A'raf, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini ada kaitannya dengan ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang musyrikin Mekah di zaman dahulu, di mana mereka ketika tawaf mengelilingi Ka'bah
mereka ini tawafnya dalam kondisi telanjang. Tawaf mereka dalam kondisi bugil, tidak menggunakan apapun, laki-laki maupun perempuan. Ini kejahilan di zaman jahiliyah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa jangan sampai kita mengikuti setan, yang mana setan itu dulu telah membuat ayah ibu kita, membuat nenek moyang kita, membuat Nabi Adam dan Siti Hawa di surga kelihatan auratnya karena digoda oleh iblis untuk mendekati bahkan memakan buah khuldi. Nah, di dunia kita kembali diuji oleh Allah dengan setan-setan ini, dengan iblis-iblis ini, yang mana orang-orang musyrikin Mekah bukannya ada sebab mereka melepaskan baju dan pakaiannya, bahkan mereka dengan sukarela melepaskan baju dan pakaian ketika tawaf mengelilingi Ka'bah. Bisikan setan mereka mengatakan bahwa pakaian yang kami pakai ini dulu pernah kami lakukan untuk melakukan kemaksiatan, makanya tidak layak, tidak cocok untuk dipakai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena tidak ada pakaian yang baru yang mereka miliki, sehingga mereka pun melepaskan pakaiannya lalu tawaf mengelilingi Ka'bah al-Musyarrafah. Karena tawaf ini Pak memang ibadah yang sudah dilakukan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun di zaman jahiliyah di Mekah dulu tetap tawaf. Barulah sedikit ketika Nabi SAW diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad menjelaskan bagaimana cara tawaf yang baik dan benar itu. Maka di ayat 31 Allah berfirman, Ya bani Adam, wahai anak Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah, pakailah pakaianmu, perhiasanmu inda kulli masjidin, setiap Anda memasuki masjid. Ayat ini Pak, walaupun diawali dengan ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, ini umum. Mau Islam kah dia, mau tidak Islam kah dia, diperintahkan untuk menutup auratnya. Apalagi kita sebagai seorang muslim, diperintahkan kita untuk menutup aurat. Khuzu zinatakum. Di tafsir Ibnu Katsir mengatakan zina ay bima'na libas. Ambillah pakaianmu, pakailah pakaian yang kau miliki inda kulli masjidin, setiap kita masuk ke masjid. Apalagi masuk ke Masjidil Haram dan melaksanakan tawaf, diperintahkan kita untuk menggunakan pakaian. Walaupun Bapak Ibu, para ulama yang lain, mufassirin yang lain mentafsirkan zinah itu Pak secara bahasa perhiasan. Zinah itu secara bahasa perhiasan. Makanya para ulama yang lain mengatakan bukan hanya pakaian saja di sini, baju, celana atau jubah, tapi semua pakaian yang kita bisa pakai, yang cocok untuk kita pakai, bagus kita pakai, menutup aurat, bawa ke masjid. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Bawa, pakai ke masjid ketika kita menunaikan ibadah sholat. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena tadi kalau cuman dimaknai dengan libas, zinah artinya libas, pakaian, mau pakaian apapun yang penting menutup aurat, cocok, memang cocok karena menutup auratnya, dan sholat itu, syarat sah sholat itu tertutup auratnya ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang lebih afdol, ada yang lebih baik. Kita pergi ke masjid bukan hanya berpakaian menutup aurat kita, tapi kita pilih pakaian-pakaian yang bagus sebagai zinah, perhiasan yang kita miliki karena kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau dianalogikannya begini Bapak Ibu, ketika kita mau ke rumah Pak RT minta surat keterangan, itu Pak mohon maaf tidak sopan kalau kita pergi bercelana pendek, berbaju kaos, bersendal jepit ngadap RT itu Pak. Mak mano kalau kita ngadap lurah, nak masuk lurah sesip dikit, tidak boleh masuk kantor lurah kalau kita bersendal, kan ada dulu apa namanya aturannya itu. Nak berurusan ke kantor bersepatu minimal. Masuk kantor lurah lagi nak benar-benar pakai sepatu, bajunya yang sopan, tidak bercelana pendek baik, tidak berbaju kaos baik. Apalagi kalau kita nak bertemu dengan wali kota, bupati, aida Pak harus pakam kita. Kenapa? Karena ada protokoler yang siap menseleksi, kau layak masuk, kau tidak, kau layak masuk, kau tidak. Apalagi lebih tinggi lagi, kita nak bertemu dengan gubernur, tambah ketat seleksinya, tambah ketat protokolernya. Kita mau ketemu siapa lagi, Pak, yang tinggi lagi, presiden, tidak pacak lagi mikir kenyum, saking ketatnya itu Pak. Itu menghadap manusia saja ada aturan mainnya, apalagi menghadap Tuhannya manusia, menghadap Tuhannya RT, menghadap Tuhannya lurah, menghadap Tuhannya camat, Tuhannya bupati, Tuhannya gubernur, Tuhannya presiden. Masa kita datang yang penting nutup aurat? Maka Allah Ta'ala mengatakan khuzu zinatakum, ambillah atau pakailah pakaianmu, zina, pakaian yang bagus, yang layak, yang cocok untuk kalian pakai ya, inda kulli masjidin, setiap masuk masjid, setiap masuk masjid. Karena Pak ada orang yang tidak terlalu perhatian masalah pakaian, yang penting nutup aurat, selesailah itu. Balik dari olahraga misalnya, azan berkomandang, bajunya baju olahraga yang penuh dengan keringat tadi, lalu trainingnya turun dikit dari dengkul, oke, karena memang aurat laki-laki cuman sampai dengkul, ini turun dikit ya, pertengahan betis lah, dia bawa untuk sholat Jumat, kan ini tidak cocok walaupun menutup aurat. Makanya dipakai kalimat zina, bukan khuzu libasakum inda kulli masjid, ambillah pakaianmu secara umum pergi ke masjid, silakan pakai pakaianmu. Tapi di sini menggunakan zina. Zina itu Pak perhiasan. Perhiasan tidak mesti kita ambil jam yang paling mahal, ambil cincin yang paling bagus, apalagi ambil ini, ambil itu, apalagi segala jari-jarinya 10 jari, 10 cincinnya misalnya. Tidak perlu itu berlebih-lebihan. Artinya apa Pak? Yang layak, yang cocok untuk dibawa ke masjid. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Sekali lagi ayat ini Pak, walaupun asalnya memperingatkan kepada orang-orang yang masuk Masjidil Haram untuk tawaf harus menggunakan pakaian, tidak boleh telanjang, tapi ayat ini juga diumumkan karena awalnya ya bani Adam, wahai anak Adam, semua anak Adam kalau mau masuk ke masjid, ambillah atau pakailah pakaian yang terbaik menurut kita. Terbaik Pak belum tentu mahal, terbaik belum tentu kita beli di luar negeri, mungkin ya buatan-buatan sinilah, mungkin misalnya mereknya tidak perlu terkenal gino, tapi cocok untuk dibawa ke masjid, untuk sholat, bersih, nyaman dipakai. Nah itu zina lah itu Pak. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ayat ini Pak secara tidak langsung mengajarkan kepada kita tata krama, tata cara berpakaian. Karena pakaian itu Pak salah satu dari tata krama kita. Tadi contoh misalnya, ini misal saja Pak, orang datang bertamu ke rumah kita, lalu kita datang menemuinya dengan pakaian, ya pakaian dalam rumah lah bahasa kita, baju dalaman baik, celana dalaman baik misalnya, lalu datang duduk di ruang tamu,
ini sama saja tidak menghargai tamu yang datang ke rumahnya. Ini tata krama. Artinya apa? Setidaknya kita duduk ketika ada tamu datang ke rumah, kita duduk setidaknya pakaian kita cocok lah. Walaupun tidak cocok, misalnya tidak berjubah gini, yang penting cocok di rumah dalam artian ada tamu. Ini pakaian tidurnya tuh lah ngadep tamunya. Misalnya, apalagi sudah janjian dengan tamunya tadi, jam sekian aku nak datang ke rumah. Seyogyanya kita sebagai tuan rumah harus berpenampilan yang cocok untuk menerima tamu. Kalau begitu kita pun kalau nak bertamu harus cocok-cocokkan juga. Jangan sampai berpakaian-pakaian yang tidak senonoh, apalagi pakaian yang terbuka auratnya dan lain sebagainya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana tata krama kita kepada orang lain, apalagi kepada Allah, yaitu salah satunya adalah tata krama berpakaian, Bapak Ibu. Adat sopan santun berpakaian. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kata Allah, selain diajarkan kepada kita tentang cara berpakaian, Allah juga mengajarkan kepada kita cara makan dan minum. Apa itu? Kata Allah, wa kulu, dan makanlah, washrabu, dan minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Makan penting, minum penting, sama seperti pentingnya makan minum itu. Tapi kata Allah, walaupun makan dan minum itu penting, tapi tidak boleh berlebih-lebihan ketika mengkonsumsi makanan maupun minuman. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita, seyogyanya kita ini makan hanya beberapa suapan saja untuk menegakkan tulang kita ini supaya bakso kita ada isi perut. Dan Nabi mengatakan kalau memang tidak bisa beberapa suap, la mahala lahu, tidak bisa dia beberapa suap, setidaknya perutnya dibagi tiga. Isi perutnya dia bagi tiga. Pertama, kata Nabi, sepertiga untuk makanannya. Yang kedua, sepertiga untuk minumannya. Yang ketiga, sepertiga untuk napasnya. Ini maksimal, perut full. Ini adab makan diajarkan oleh Nabi. Kalau memang tidak bisa, kita hanya beberapa suap sudah itu sudah, ya sudah kata Nabi, makanlah, minumlah, cuman tadi bagian lambung kita dibagi tiga, sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga jangan lupa untuk napasnya. Karena banyak pak orang cuma dibagi dua, baik, seperti setengah untuk makanan, setengah untuk minuman, ujungnya ngos-ngosan. Ngapa? Tidak ada ruang untuk nafasnya, tidak ada ruang untuk nafasnya. Pas dijengok, payu kita tegak, ayolah, aku nak nyender dulu. Ngapa? Kekenyangan. Nah yang ini tidak jadi pak, sudah keluar dari batasan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksimal makanan minuman yang masuk ke perut kita, sepertiga makanannya, sepertiga minumannya, sepertiga yang terakhir adalah untuk nafasnya. Jadi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kita nih pak kadang mohon maaf karena nyengok makanan itu jarang ditemui, lemak pulo, susah dicari, ujung-ujungnya kapan lagi habis kelas sampai kenyang. Ini tidak jadi pak, bisa jadi haram. Apalagi kita makan kekenyangan sampai muntah, haram jadinya pak, haram jadinya. Oleh sebab itu makan dan minumlah wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Itu adab makan untuk lambung, sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga nafas. Nabi kembali mengajarkan kepada kita, kalau mau makan, kalau mau minum, baca bismillah di awal makan. Kalau memang lupa baca bismillah di awal makan atau di awal minum, Nabi mengajarkan kita doa di pertengahan kita makan pas kita ingat.
Misal pas kita makan pertama ingat bismillah, baca bismillah. Cukup mengucapkan bismillah saja jadi. Kalau nak nambah lagi bismillahirrahmanirrahim, bagus. Tapi minimal bismillah. Jangan bismi bae. Minimal bismillah. Pacak nyambung bismillahirrahmanirrahim, bagus. Pacak nyambung lagi, misalnya kamu baca doa makan apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma lakasumtu. Apa Pak doa makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, laju. Tapi minimal bismillah. Minimal bismillah. Nah, kalau di pertengahan makan lupa di awal tadi kita lupa membaca bismillah kita di awal makan, ingatnya dang makan. Nah, ini lupa baca bismillah aku. Maka Nabi mengajarkan kepada kita membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillah di awalnya dan bismillah di akhirnya. Ucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, ya, bismillah di awal dan di akhirnya. Karena kita kadang lupa Pak baca bismillah, tahu-tahu di tengah-tengah makan lupa bismillah aku tadi. Maka baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kenapa disuruh bismillah? Karena tadi takutnya secara fisik banyak yang masuk ke mulut kita, tapi tidak berguna untuk jasad kita, bahkan jadi makanan untuk setan, jadi makanan untuk jin. Karena Nabi pernah mengatakan bahwa ketika kita tidak membaca bismillah, makanan yang kita makan kita sebenarnya berbagi dengan setan ini, berbagi dengan jin ini. Makanya diriwayatkan bahwa jin-jin yang hidup bersama orang-orang muslimin kurus-kurus dia. Jin-jin yang hidup bersama orang-orang kafir gemuk-gemuk. Bertemu dia berdua ini. Ngapo kau kurus nian? Ndak baca ida. Dia makan bismillah, dia minum bismillah. Kati jatah kami. Lalu ngapo kau gemuk nian? Kata jin yang sambung kafir, ai lemak kami hidup. Ngapo? Setiap dia makan, kami makan. Setiap dia minum, kami minum. Setiap dia tidur, kami meluk tidur. Kenapa? Karena tidak membaca bismillah. Makanya penting membaca bismillah. Ada salah seorang sahabat Nabi, dia waktu itu masih kecil, makan bersama Nabi dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka sahabat ini tangannya ini Pak, bahasa kita hebat kemana-mana. Ya mungkin cara budak lah, cara budak. Ya kalau sudah dewasa mungkin malu nak ngambil punya uang jauh sana. Padahal depan kita ada. Apalagi kalau samu baik Pak. Misalnya samu baik menunya situ, samu sini, samu itu, samu galau. Mungkin malu kita nak ngambil punya uang. Padahal tempat kita ada. Nah ini karena masih kecil, anak-anak hebat tangannya. Pokoknya dicucuknya galau. Maka Nabi mengatakan, ya gulam, samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Wahai anak kecil, kata Nabi, kalau kau makan baca bismillah, samillah, baca bismillah. Wa kul biyaminika, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, dan makanlah apa yang ada di sekitar kau. Jangan segalanya dicucuk-cucuk, dipegang-pegang dan lain sebagainya. Jadi selain mengucapkan bismillah, kita juga diajarkan bagaimana kita makan dan minum menggunakan tangan kanan Pak. Kita nih kadang karena sudah terbiasa menggunakan tangan kiri, kita tahu ilmunya, disuruh makan dengan tangan kanan, minum juga dengan tangan kanan, tapi kadang kita lupa karena sudah terbiasa menggunakan tangan kiri. Wabil khusus ketika minum Pak. Kalau makan, rata-rata tangan kanan. Kalau minum nih kadang tangan kiri. Karena memang nyingok wong barat sana Pak, kalau minum memang tangan kiri yang main. Mungkin karena dia kidal atau mak mano, dan kita nih kadang nurut-nurut, akhirnya nyingok, minum tangan kiri keren nih. Aman minum tangan kanan itu kolot misalnya. Kalau tangan kiri keren, modern, akhirnya minum dengan tangan kiri. Makanya tidak jadi. Kalau makan tangan kanan, minum juga menggunakan tangan kanan. Wakul
Ya mimma yalika, dan makanlah apa yang ada di sekitar. Jangan serakah semuanya mau dimakan. Apalagi kalau memang menunya sama. Berbeda kalau di depan kita dengan di sana menunya beda. Kalau beda, tolong minta ambilkan siko misalnya. Oke. Tapi kalau misalnya menunya ini sama dengan situ, ngapo nak ngambil di sana padahal sama bae menu kita ini. Ya, sama bae menu kita ini. Maka kata Allah, wa kulu washrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan. Segala sesuatu Pak, wabil khusus makanan, kalau berlebih-lebihan tidak bagus. Kata Nabi SAW, sesuatu yang diisi oleh anak Adam, yang paling buruk dia isi adalah perutnya, lambungnya. Mecak kotak sampah Pak di lambung nih, segalanya masuk. Sekali duduk kopi dipinumnya, teh dipinumnya, bandrek dipinumnya. Di perutnya ini tidak tahu lagi ini, bercampur antara kopi, antara teh dengan bandrek, kan mecak kotak sampah jadinya. Makanya ya satu-satu saja, jangan berlebih-lebihan. Sudah aku tadi pagi lah ngopi, siang ini teh pulau jadi. Karena kadang Pak mohon maaf, sekali momentum, satu kali duduk, teh dipinumnya, kopi dipinumnya, bandrek dipinumnya juga. Akhirnya balik ke rumah, perutnya sakit. Ngapo dak tahu perut ini nak apa yang nak dikelola ini. Lah bercampur galuh. Oleh sebab itu masyarul hadirin, Nabi mengatakan sesuatu pada anak Adam yang paling buruk untuk diisi, tidak ada yang paling buruk kecuali perutnya. Maka kata Nabi, kalau memang nak makan, maksimallah makan itu sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Di akhir ayat 31 ini Allah tegaskan, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam makan dan minum tadi Pak. Walaupun kita duit banyak, ya lapang rezeki, tak boleh juga berlebih-lebihan untuk makan dan minum. Makanlah, minumlah. Duit aku banyak, tak perlu. Makan dan minum tetap secukupnya. Kalau sudah kenyang, selesai. Ya, kalau belum kenyang, ya makanlah. Tapi kalau sudah kenyang, berhentilah. Ya, jangan makan lagi, walaupun makanan yang ada depan kita nikmat sesungguhnya, enak sesuai dengan lidah kita, tapi ketika sudah cukup kita rasa, maka cukuplah, jangan ditambah lagi. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai ya orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam makan dan minumnya. Masuk kepada ayat 32 Bapak Ibu. Di ayat 32 di dalam surat Al-A'raf, Allah Ta'ala berfirman, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Katakan Muhammad kepada mereka, man harrama zinatallah, siapa yang mengharamkan pakaian yang Allah berikan kepada kalian itu, allati akhraja li'ibadihi, yang mana memang Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan, berikan, jadikan pakaian tersebut li'ibadihi untuk hamba-hambanya, wat-tayyibati minar rizqi, dan sesuatu yang baik-baik dari rezeki. Tidak ada yang mengharamkannya. Kenapa ayat ini Pak? Karena tadi mereka tawaf mengelilingi Ka'bah dalam kondisi bugil katanya, karena pakaian yang kami pakai ini dulu pernah kami pakai bermaksiat, maka tidak boleh kita pakai pakaian tersebut karena sudah dipakai dalam kondisi maksiat. Kata Allah, siapa yang membuat aturan itu? Qul man harrama zinatallah, katakan Muhammad kepada mereka, siapa yang mengharamkan pakaian yang kamu pakai itu tidak boleh dipakai ketika tawaf? Boleh, yang penting tadi tidak dalam kondisi najis. Selagi pakaianmu bersih, menutup aurat,
pakaian ini dulu pernah bermaksiat, pernah kau pakai bermaksiat atau belum pernah kau pakai bermaksiat, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah karena pakaian memang tugasnya menutup aurat. Tugasnya menutup aurat. Maka kata Allah, siapa yang membuat aturan mengharamkan pakaian yang sudah pernah dipakai tidak boleh digunakan ketika tawaf. Tidak ada, Pak. Wattayyibati minar rizqi, apalagi rizki-rizki yang baik yang Allah berikan, pakai. Walaupun para ulama berbeda pendapat, misalnya pakaian yang kita pakai, hasil pakaian tersebut dari harta yang haram misalnya, maka apakah memenuhi syarat kita untuk menggunakannya beribadah? Walaupun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan memenuhi syarat. Yang penting tadi menutup aurat. Kau berdosa, pakaian itu kau dapat dari maling misalnya, tapi sholatmu tetap sah karena menutup aurat. Cukup sekali dosanya, yaitu mencuri saja. Adapun menggunakan pakaian hasil curian, ya, sholatnya tetap sah karena dengan pakaian yang dia curi ditutupnya auratnya. Sholatnya sah. Tinggal tadi masalah nilai dari sholat itu berapa, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masalah sah tidak sahnya, sahlah ibadah sholat walaupun pakaian itu didapatkan dari mencuri misalnya, atau na'udzubillah harta yang kita dapatkan dengan cara korupsi. Memang baju ini tidak kumaling, cuman duitnya itu hasil palingan. Korupsi misalnya, duit rakyat bukan hak dia diambilnya, data-data laporan dimanipulasi kalau misalnya, maka dapatlah harta tadi, harta haram ini, Pak. Lalu dibelanjakan, dibelikan baju, dibelikan celana, dibelikan peci, dibelikan sorban. Dari hasil mana? Dari hasil yang haram tadi, hasil dari korupsi tadi. Apakah sah sholat seseorang? Sah sholatnya karena menutup aurat dengan pakaian tersebut. Tinggal berapa pontenan sholatnya di hadapan Allah, berapa nilainya, nilai sholat itu di hadapan Allah, itu Allah yang maha tahu. Pasti ada hitung-hitungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak? Karena Nabi pernah bersabda, ya, bahwa ada orang yang berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, tapi tidak didengar oleh Allah, tidak mau Allah kabulkan. Kenapa? Salah satunya disebutkan oleh Nabi, wa malbasuhu haram, pakaian yang dia pakai itu pakaian haram. Bukan artinya pakaian tidak nutup aurat, pakaiannya nutup aurat, tapi bisa saja pakaian itu dia dapatkan dari mencuri, atau harga yang dia bayarkan untuk pakaian tersebut hasil dari curian. Maka salah satunya penyebab doa tidak mustajab. Makanya Nabi mengatakan, seorang hamba mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, minta bantuan kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi tidak kunjung datang apa yang dia inginkan tersebut. Salah satunya kata Allah, kata Nabi, wa ma'kaluhu haram, wa mashrabuhu haram, wa libasu haram. Makan yang dia makan hasil dari haram, minuman yang dia minum hasil dari haram, bahkan pakaian yang dia pakai pun hasil dari yang haram. Maka anna yustajabulah, kata Nabi, bagaimana Allah akan mengabulkan, karena yang dia makan, yang dia minum, bahkan yang dia pakai hasil dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatud dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kata Allah, pakaian yang Allah turunkan, pakaian yang Allah jadikan, pakaian yang Allah ilhamkan kepada kita lalu untuk kita pakai, entah itu terbuat dari katun kah, terbuat dari bulu domba kah, terbuat dari kulit-kulit kah, kata Allah itu boleh dipakai fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, khalisatan yaumal qiyamah. Di akhirat nanti Allah beri lebih bagus lagi daripada apa yang ada di dunia. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Kata Allah, begitulah
hukum-hukum dan ayat-ayat Allah. Allah perjelas, Allah perinci satu demi satu liqaumi ya'lamun, ya, kepada kaum agar supaya kaum tersebut mengetahui hukum-hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Bapak Ibu, intinya adalah ayat-ayat yang kita bahas hari ini menjelaskan kepada kita kewajiban kita untuk menutup aurat ketika ke masjid menggunakan pakaian, ya. Jawaban atas apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Mekah, tawaf mengelilingi Ka'bah dalam kondisi telanjang bulat, maka Allah perintahkan kalau ke masjid pakai pakaianmu, tutup auratmu. Satu. Dan menutup aurat ini apakah cukup? Kalau memang ada yang bagus, pakai yang bagus. Makanya para ulama mengatakan dipakai kalimat zina, perhiasan. Kalau libas Pak, pakaian biasa ini, libas, ya. Tapi kalau zina itu perhiasan, artinya pakaian yang kita anggap bagus, yang kita anggap cocok, layak untuk dibawa ke masjid, pakai. Ya, jangan sampai kita sembarangan menggunakan pakaian pergi ke masjid, apalagi mohon maaf kita berjamaah menggunakan pakaian biasa saja atau baju-baju kaos baru balik dari olahraga karena hari Jumat langsung ke masjid, sholat Jumat di masjid, sedangkan pakaian yang kita pakai tidak cocok, tidak layak bagi kita. Apalagi dalam kondisi keringatan, kita akan mengganggu kenyamanan, kekhusyuan orang-orang yang ada sekitar kita, Pak. Pasti sesek Pak napas. Kalau dia mungkin tidak sesek napas karena terbiasa dengan hawa dia, terbiasa dengan aroma tubuhnya. Tapi orang lain yang misalnya tidak terbiasa bisa sesek Pak ini. Ay bapak ini duduk samping aku pula, dalam hati ngomong Pak. Ngapa? Tak tahan. Akhirnya pindah bapak tadi. Lemak kalau bapak tadi pindah ke depan ini, pindah ke belakang karena depan lah sudah penuh. Pindah ke belakang daripada aku di sini sesek napas sisip dikit, pingsan pula aku gara-gara hawa nago ini. Oleh sebab itu jangan sampai kita mengganggu orang lain. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, kalau sudah kita memakan makanan yang akan mendatangkan aroma tak bagus, kata Nabi, mandi dulu, setidaknya siwak dulu, sikat gigi dulu. Makanya ketika hari Jumat Pak, kita disunnah muakkadkan mandi dulu. Mungkin badan kita tidak bagus, tidak enak aromanya, maka ketika sudah mandi kan sampai ke masjid setidaknya netral lah, walaupun tidak wangi-wangian tapi netral, tidak membuat orang sesek kiri kanan kita. Wallahu taala alam bisawab. Saya kira itu saja dulu Pak yang bisa sampaikan, sudah jam 6 ini. Belum lagi sesi tanya jawab, kita coba kita bawa buka sesi tanya jawab. Yang nak bertanya diaturi Bapak Bu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kata-kata yang Allah gunakan di Quran ini Ustaz, pada pertemuan yang lalu di ayat yang ke-28 Allah firmankan wa idza fa'alu fahisyah. Ada kata fahisyah di situ. Kemudian di agak penghujung ayat itu ada ya'muruna bil fahsya. Ada kata fahsya yang artinya lebih kurang sama. Saya mengira awalnya itu adalah jamak dari fahisyah adalah fahsya. Tapi pada ayat yang antum baca tadi, tapi belum tafsirkan. Di ayat yang ke-33, qul innama harrama rabbiyal fawahish. Ada fawahish, maka saya mengira bahwasanya fawahish itu adalah jamak dari fahisyah. Nah, pertanyaannya itu fahsya itu bentuk apanya Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam pengistilahan Al-Qur'an ini ada di ayat misalnya di surah Ali Imran itu
ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Artinya Allah tuh melarang, Allah menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Nah, sementara al-fahsya tidak disebut, Ustaz. Dalam keseharian juga sering kita ngomong seperti itu. Amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada amar ma'ruf nahi fahsya misalnya. Sementara fahsya juga adalah yang dilarang. Kalau di ayat yang ketiga-tiga itu harrama rabbil fawahish. Allah mengharamkan yang fawahish, artinya yang munkar, yang fahsya, dua-duanya dilarang. Tapi penyebutannya hanya wa yanhauna 'anil munkar. Nah, berikutnya beda antara fahsya dan munkar itu apa, Ustaz? Baik. Demikian, syukran jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat fahisha, fahsya dengan fawahish, ya. Fahisha, fahsya, fawahish. Fahisyah itu bentuk tunggalnya. Fahisyah bentuk tunggalnya. Perbuatan keji. Perbuatan yang keji disebut fahisyah. Jamaknya fahsya dan jamaknya lagi fawahish. Karena bahasa Arab ini Bapak Ibu, kadang jamak itu datang dua bentuk. Fahisyah, salah satunya fahisyatun, fahsya dengan fawahish. Fahsya itu jamak, fawahish jamaknya lagi. Saking saking dalamnya bahasa Arab itu kadang bentuk jamak datang dua kali, Pak. Sama seperti ismul masdar. Ismul masdar juga kadang datang dua kali, ya. Misalnya daraba yadribu darban wa madraban. Darban itu ismul masdar, wa madrab juga ismul masdar. Nah, jadi tinggal Allah memilih yang mana yang diambil. Ya, jadi kalimat fahisyah itu adalah kata tunggalnya. Fahsya itu jamak dari fahisyah, dari isim muannasnya. Lalu fawahish itu juga kata jamak lagi, bentuk jamak lagi dari fahisyah. Bentuk jamaknya lagi dari fahisyah. Jadi kedua-duanya bentuk jamak, fahsya dengan fawahish. Itu satu, ya. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat munkar, kalimat amar ma'ruf nahi munkar, nahi munkarnya bukan nahi fahsyanya? Begini Bapak Ibu, fahsya ini atau fahisyah, fahsya atau fawahish adalah salah satu bentuk dari munkar, salah satu bentuk dari kemungkaran. Artinya apa? Kemungkaran itu jauh lebih umum daripada fahisyah, fahsya atau fawahish. Jadi kalau mungkar semuanya masuk, semuanya masuk. Mencuri mungkar, ngomongi wong mungkar, ngegibahi wong, memfitnah wong mungkar, berzina mungkar, korupsi mungkar, membunuh mungkar. Semua perbuatan buruk masuk pada kategori mungkar. Maka ketika Allah Ta'ala mengatakan, ya, wa ya'muruna bil ma'rufi, memerintahkan perbuatan ma'ruf, sama dengan ma'ruf itu Pak umum. Salat ma'ruf, puasa ma'ruf, sedekah ma'ruf, pengajian ma'ruf, semua perbuatan baik masuk ke kalimat ma'ruf. Jadi cukup menggunakan kalimat ma'ruf, kita sudah tahu semua yang bagus-bagus diperintahkan oleh Allah. Wa yanhauna 'anil munkar, dan Allah melarang segala bentuk kemungkaran. Salah satu dari kemungkaran itu adalah fahsya, ya, dengan fawahish tadi. Jadi mungkar itu lebih umum, fahsya itu sebenarnya sudah umum, semua perbuatan keji. Tapi ada yang lebih umum lagi, ketika yang ini disebut maka semuanya masuk, yaitu mungkar. Segala kemungkaran adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini, Pak. Contoh begini, ya. Kita orang Indonesia, orang Indonesia. Ada orang Singapura, ada orang Malaysia, ada orang Saudi Arabia. Ini semuanya kaum-kaum tertentu, tapi ketika disebut An-Nas kena galo, Pak.
nak kita wong Indonesia, nak wong Singapura kah, nak wong Malaysia kah, nak dari mana be, yang namanya manusia tetap manusia walaupun dari negeri yang berbeda-beda. Jadi apa namanya, sekali lagi, kalimat mungkar itu lebih umum, kalimat fahisyah atau fawahish atau fahsya itu sudah umum tapi lebih khusus dibandingkan al-munkar tadi. Jadi mungkar lebih umum daripada fahsya atau fahisyah tadi. Wallahu a'lam bisawab. Ada yang lain, Pak? Silakan, Pak. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat konteks ayat 31 tadi Pak Ustadz kan, di situ Allah berfirman mengawalnya dengan ya bani Adam, ususinatakum inda kulli masjid. Ya, artinya padahal kita lihat di Quran itu banyak konteksnya. Ada ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas. Kenapa Allah di sini memakai kata ya bani Adam gitu artinya? Artinya seluruh keturunan Adam kalau masuk masjid pakailah perhiasan, pakaian yang baik-baik gitu. Dan wakulu wasrobu wala tusrifu. Nah, makan minum jangan berlebih-lebihan. Nah, yang dimaksud dengan berlebih-lebihan ini kira-kira Pak Ustadz, ini kan sangat relatif sekali ukurannya. Iya, bagi seseorang berlebihan, bagi orang lain enggak gitu. Nah, ya misalnya saja yang sering saya perhatikan ada orang banyak duit makan di restoran, sekali makan 1 juta itu biasa kan. Bagi orang miskin 10.000 cukup untuk makan gitu. Iya. Apakah kecenderungan misalnya berlebih-lebihan itu artinya ada ukuran relatifnya? Kalau banyak orang susah, kenapa kita menghabiskan misalnya begitu banyak uang untuk makan sementara yang lain banyak yang kelaparan? Jadi itu pertanyaan saya. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, di awal ayat 31 Allah memilih dengan kalimat, mengawali ayatnya dengan kalimat ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam. Kenapa tidak disebut ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman? Di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa Allah memilih kalimat ya bani Adam untuk memerintahkan secara umum, bukan hanya orang-orang muslim saja, orang-orang non muslim pun seyogyanya mereka berpakaian, mengambil pakaian mereka, menggunakan pakaian mereka dengan baik, dengan bagus, tutup aurat dengan baik. Nah, digunakan kalimat bani Adam yang merasa anak Adam, manusia, ya seyogyanya kita menggunakan pakaian yang menutup aurat. Kenapa Pak? Karena kalau selain anak Adam berarti hewan. Kalau hewan tidak menggunakan pakaian biasa, kucing tidak katik berbaju bersempak biasa, memang itulah dia. Sapi yang kita potong di hari raya cak itulah, bahkan buang hajat di depan kita. Kenapa? Karena tadi mereka ghairu ma'mur, tidak diperintahkan, ghairu mukallaf, tidak dibebani dengan perintah-perintah tersebut. Kita sebagai manusia dibebani oleh Allah Ta'ala dengan cara perintah untuk menutup aurat kita. Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam. Karena Bapak Ibu, bisa jadi ayat ini didengar oleh bukan hanya orang yang beriman, bisa saja ayat ini dengar oleh orang-orang kafir yang tadinya tawaf mengelilingi Ka'bah, apa namanya, dalam kondisi telanjang. Dia dengar ayat ini, nah kita anak Adam disuruh oleh Tuhannya Muhammad untuk menutup aurat ketika masuk ke dalam masjid. Misalnya masjid di zaman Nabi, Masjidil Haram masih bebas Pak orang masuk, masih bebas orang masuk, karena memang itu jadi bahasa kita jadi situs apa namanya, jadi situs keagamaan religi. Bukan hanya orang Islam, orang musyrik pun masuk menyembah, ya apa namanya, tawaf mengelilingi Ka'bah. Maka kata Allah, khuzu zinatakum inda kulli masjid,
pakailah pakaianmu yang terbaik ketika masuk ke dalam masjid. Jadi ketika bertanya tadi kenapa diawali dengan ya Bani Adam, karena memang Allah menginginkan keumuman. Ya, tidak mengkhususkan ya ayuhan nasu saja, ya ayyuhalladzina amanu saja, tapi diumumkan ya Bani Adam yang merasa anak keturunan Adam, tutup auratmu. Tapi yang merasa anak keturunan Darwin, yang mengatakan bahwa manusia ini dari kero, lajulah, bukalah, tidak jadi masalah, karena yang Allah panggil ya Bani Adam, wahai anak keturunan Adam. Itu satu. Yang kedua, masalah relatifnya wala tusrifu tadi. Relatifnya makna wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Karena memang tadi orang yang kaya biasa makan sekali makan sejuta. Uang yang miskin 10-15 ribu sudah lemak itu lauk rendang, walaupun rendang kecil dagingnya, jadilah lah berkeringat pak makannya. Jadi memang ada memang di situ Allah katakan wala tusrifu, memang relatif, tergantung. Seperti Pak, mohon maaf, ada orang ngopi, sekali ngopi cuman 7.000 minuman kopi, dan ada kopi yang harganya sampai 700.000. Biasa baik kita dengar bapak 700, yalah kemahal 700.000, tapi uang yang banyak duit biasa 700.000 ini. Jadi memang secara harga relatif, tapi tadi Nabi telah memberikan aturan mainnya. Kalau secara harga relatif, tapi kalau kalau kapasitasnya, kata Nabi, sepertiga makanan di perutmu, sepertiga minuman, sepertiga lagi untuk nafas. Terserah yang sepertiga untuk makanan tadi nak harganya berapa juta atau berapa puluh ribu, karena relatif kemampuan dari ekonomi kamu. Tapi secara kapasitas tidak boleh lebih dari sepertiga. Di situ yang diatur wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan di dalam kapasitasnya. Ya. Berapa jumlah yang masuk itu tidak boleh lebih, maksimal sepertiga makanan, maksimal sepertiga untuk minuman, dan sepertiga yang terakhir untuk nafas. Ini sudah diatur, tidak boleh lebih dari sepertiga. Makanya di awali hadis itu, seyogyanya seorang manusia memakan hanya beberapa luqomat, hanya beberapa suap saja untuk mendirikan tulang sulbinya. Tapi kalau memang dia tak mampu, ya setidaknya makan maksimal sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk napasnya. Masalah harga relatif, karena beda orang beda kemampuan ekonominya. Tapi masalah kapasitas perut tidak boleh lebih dari sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga dari nafasnya. Jadi wala tusrifu dari sisi kapasitas makanan pak, banyak dikitnya ya, banyak dikitnya makanan yang masuk, tidak boleh lebih dari sepertiga makanan, sepertiga minuman. Adapun harganya, ya karena tadi kita berbeda-beda kemampuan ekonomi, maka itu bisa dikategorikan relatif. Tapi kalau sisi kapasitasnya tidak boleh lebih dari sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga untuk nafasnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin ada kaitan juga dengan tafsir. Ada orang yang makan dikasih orang tidak mau Ustaz, karena katanya buatnya tidak bismillah, tidak selawat. Itu makan di restoran yang menggunakan Gunung Suki, itu tidak mau. Jadi banyak yang begitu Ustaz. Apakah mesti ya itu bagus sebetulnya Ustaz ini. Jadi orang itu tidak mau, dia nerima makan bawa sendiri, dia sendiri, takut tidak bismillah, takut tidak selawat. Meskipun banyak selawat kitab. Terima kasih Ustaz. Pak, begini ya. Kalau dari sisi halal tidak halalnya halal itu Pak.
tapi ada dari sisi waroknya. Warok, bukan warok di belakang, warok pakai ain. Ya. Apa maksudnya begini Pak? Ada orang yang betul-betul menjaga dirinya dari sesuatu yang memang tidak jelas. Mohon maaf, teko beras dia tanam padi, cabai dia tanam dewek, karena dia tahu ini dasar asalnya dari mana. Aku yang nanamnya, aku yang memeliharanya, aku yang nyiraminya, bukan pakai air sumur orang lain, tapi dari air sumur aku dewek. Jadi jelas halal-halalnya. Dan itu Pak, luar biasa kalau kita memang mampu merealisasikannya itu bagus. Cuman tadi tolong jangan salahkan orang yang tadi misalnya diberikan oleh orang makanan. Ini ada oleh-oleh dari mana? Dari Jepang misalnya. Dari mana? Jepang. Caknya sembelihnya tidak halal cara nyembelihnya ini, atau kemasannya, atau panci yang dia pakai caknya sudah terkontaminasi dengan ABCD. Ujung-ujungnya dadah ambillah haram caknya. Haram itu tidak boleh. Mengharamkannya itu tidak boleh. Kalau Anda mau makan bismillah halalan thayyiban, walaupun misalnya yang dimakan itu betul-betul misalnya terkontaminasi misalnya. Karena kita tak tahu asal muasalnya, halal bagi kita, yang berdosa bagi orang yang membuatnya. Misal Pak, ada wong ini ngepreng wong, ngolakan pergi ke Bali, dibawanya misalnya babi guling. Lah sudah tetak jadi oleh-oleh. Diunjuknya kawannya. Nah, oleh-oleh aku jalan. Pasti makan, lemak kata kawannya, lemak babi itu. Pas kita makan, kenyang. Selesai makan, lah sudah selesai makan, tadi yang kau makan tuh babi. Pak, halal yang masuk di mulut kita tadi. Kenapa? Atas ketidaktahuan kita, dan kita berhusnuzon kepada teman yang memberikan oleh-oleh tadi. Yang berdosa siapa? Yang berdosa yang membawakan oleh-oleh tadi, dia sengaja untuk menjatuhkan kita memakan makanan yang haram, tapi yang masuk ke perut kita halalan thayyiban. Yang berdosa adalah orang yang membawakannya kepada kita. Apalagi yang membawakannya tahu kalau memang ini untuk ngeprank kawan aku supaya dia terasa mano lemaknya babi misalnya. Jadi jangan pernah kamu bertanya ini dari mana. Karena mohon maaf, Nabi juga dulu tidak pernah bertanya. Ketika diberi oleh orang-orang Yahudi makanan, Nabi tidak pernah menanya, kau tadi nyembelihnya cak mana ini? Ngucap bismillah ada? Tidak. Dapat hadiah sudah, dapat dimakannya. Yang bisa dimakan, yang bisa dipakai. Contoh lagi misalnya Pak, kita tahu ada orang misalnya dia ada rezeki halalnya, dia pegawai, tapi kita juga tahu bapak ini lihai. Misalnya ada gaji halal, tapi kita juga tahu bapak ini lihai. Lihai dalam artian segalanya dicucuk cabutnya Pak. Nah ketika dia memberikan kepada kita misalnya di sedekah, ini Ustaz ada sekian ratus ribu untuk tolong diterima. Jangan kamu tanya, ini duit dari mana Pak? Ini hasil halal apa hasil haram? Bahkan para ulama mengatakan bid'ah bertanya seperti itu. Nabi lagi tidak pernah bertanya ini hasil dari mana. Ambil kalau memang mau diambil, kalau diambil omong mohon maaf Pak, kasih orang lain becaknya aku ada. Kalau memang tidak kalah. Tapi jangan pernah kita bertanya ini dari mana. Ini hasil judi atau gaji bapak bulan kemarin. Kan serba salah uang nyawabnya. Jadi jangan pernah ditanya. Ambil ketika Anda menikmatinya, menggunakannya, halal buat Anda. Yang berdosa bagi orang yang memberikannya kepada Anda karena dia berikan dari harta yang haram. Tapi kita yang menerima halalan thayyiban. Jangan pernah menyusahkan diri kita Pak. Karena susah kita Pak. Aman kita pergi ke pasar, beli ayam yang sudah dipotong, kita tanya sama bebek itu, Bek, kamu potong mana ayam tadi? Ku potong biasa Ustaz. Macam bismillah ada. Karena bebek tadi belanja tempat lain masih banyak yang nak kulayani, bukan kau baik. Jadi jangan pernah ditanya. Halal buat kita, walaupun misalnya seandainya ayam itu disembelih tidak dengan cara yang halal, kalau memang kita tidak tahu kita beli, itu makanan halal buat kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah
memberikan beban kepada hambanya kecuali hamba tadi mampu melaksanakan beban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Saya kira itu saja dulu Pak yang bisa sampaikan, ini sudah 6:30 ini. Apalagi setelah ini saya mohon maaf tidak bisa ikut sarapan bersama. Setelah ini saya jemput keluarga dulu karena nak nyemput anak aku di pesantren hari ini bagi rapot. Dia ngomong kemarin, Pak kalau pacak jam 6 lah di sini. Aku bilang tak pacak nak, jam 6 di pondok. Ya. Jam 6 masih di masjid cukup aku. Jadi secepatnya Pak, bismillah secepatnya. Jadi mohon maaf setelah ini saya tidak bisa bergabung untuk makan dan minum sarapan bersama karena saya langsung berangkat ke pondok insyaallah. Itu saja, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.